अलग अलग पक्षों द्वारा राज्य में लोकसभा चूंटणी की तैयारीओ बराबर चाली रही है त्यारे सौथी वधु चर्चा भरूच बैठक ने लईने थई रही है। डेडियापाड़ाना धारासभ्य चैतर वसावा प्रचारना कामे लागी गया है त्यारे अहमद पटेलना दीकरी मुमताज पटेल कोंग्रेसमांथी टिकિટ इच्छे छे। आ स्थितिमां सवाल ए छे के भरूच बैठकनुं कोकड़ुं क्यारे उकेलाशे। जो इंडिया गठबंधन अंतर्गत भरूच बैठक आम आदमी पार्टी ने गई तो पछी शुं करशे मुमताज। भरूच लोकसभा बैठक भरूच में इंडिया नहीं चाले। चैतर वसावा आम आदमी पार्टी नो चेहरो। शुं करशे मुमताज पटेल। लोकसभाની 26 બેઠકો પૈકી સૌથી વધુ ચર્ચા હાલ જો કોઈ એક બેઠકની થઈ રહી હોય તો તે છે ભરૂચ લોકસભા બેઠક। પ્રશ્ન એ છે કે અહીંથી આમ આદમી પાર્ટીએ મક્કમતાથી પોતાના ઉમેદવાર તરીકે ચૈતર વસાવાને જાહેર કરી દીધા છે। સેન્ટ્રલ લેવલ પર આપ અને કોંગ્રેસ એક છે અને એટલે સહમતિ પર ભરૂચ બેઠક ચૈતર વસાવા લડશે। હવે અહીં સવાલ જે ઊભો થઈ રહ્યો છે તે એ જ છે કે મુમતાઝ પટેલ શું કરશે। जो कि मुमताज पटेले एक्स ना माध्यमे सांकेतिक बात करी कि मारा पिताए मने शीखव्युं छे कि जीतो के हारो परंतु छेक सुधी लड़ो अने ध्येय न छोड़ो। मुमताज पटेल घणा समयथी जनसंपर्कमां लागेला हता। साथे भरूच की बेटी केम्पेन पण सोशल मीडियामां तेओ चलावी रह्या हता। आ स्थितिमां तेમને झटको ચોક્કસ કહી શકાય। બીજી તરફ અહેમદ પટેલના દીકરા અને મુમતાજ પટેલના ભાઈ ફૈઝલ પટેલે एक्सના માધ્યમે સીધી પ્રતિક્રિયા આપીને કહ્યું કે ગઠબંધનમાં ભરૂચ લોકસભા સીટ આમ આદમી પાર્ટીને આપવામાં આવશે તો તેઓ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો આપના ઉમેદવાર માટે કામ નહીં કરે। अगर कांग्रेस को भरूच सीट मिल रही है इलेक्शन के लिए तो कौन उम्मीदवार होना चाहिए? ये तो हाईकमान डिसाइड करेगी। जो जब सबसे ज़रूरी है और सबसे बेटर जो कैंडिडेट है वो हाईकमान डिसाइड करेगी और हम जो भी हाईकमान बोलती है हम उस पे उसी पे जाएंगे। और अगर सीट कांग्रेस को नहीं मिल रही आपको दे जाती है तो फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हम बिल्कुल अलायंस को जिताने की कोशिश करेंगे और जैसे भी करके सपोर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। आज जे गठबंधन में आपने सीट फरवाई है मीडिया में बधु चाली रह्यु छे एमां आ जिल्ला में एक डेडियापाड़ा में खाली वर्चस्व है। समग्र बीजा 9 ने 2 11 तालुका में कोई जगह आप देखाती नहीं। एमनी डिपोजिट डूल थयेली छे त्यारे अमरा हाईकमांड ने मैं खड़गेजी ने भी लेटर लखेला है। आगेवानों ने भी गई 20 तारीखे लेटर लखेला है 4 लईने बधा आगेवानो लागणी साथे। तो जे आगेवानो आवी नथी शक्या छे संकलन में टेलिफोनिक एमने भी सम्मति आपेली है कि बधानी लागणी अने मागणी साथे हाईकमांड ने आज अमे रजूआत करीए छे संकलन मीटिंग करीने कि आ सीट कांग्रेसनी ज छे ने आटला बधा मतदारो कांग्रेसने वरेला होय त्यारे आ परंपरागत सीट कांग्रेस जीते एम छे। आ वखत तो आ कांग्रेसने ज गठबंधનમાં कांग्रेसने ज टिकिट मळे અને કોંગ્રેસનો જ કેન્ડિડેટ લડે એવી લાગણી અમે બધા ત્યાં પહોંચાડી છે। લોકોની લાગણી છે બધાની। હું ખડગેજીને અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહને આ બધા વતી હું માગણી ત્યાં પહોંચાડું છું। આ તરફ કોંગ્રેસની નારાજગી પર ચૈતર વસાવા કહી રહ્યા છે કે સ્વાભાવિક જ કોંગ્રેસમાં મનદુખ હોઈ શકે પરંતુ ચૂંટણીની રણનીતિ અમે બંને પાર્ટીઓ એક સાથે મળીને નક્કી કરીશું। સ્વાભાવિક છે કોંગ્રેસ પાર્ટી જૂની પાર્ટી છે મોટી પાર્ટી છે વર્ષોથી અહીંયા લડે છે અને આ વખતે પણ એમના ઘણા આગેવાનોને લડવાની ઈચ્છા હતી પણ જ્યારે મારા નામની એમણે પણ સહમતિ આપી છે ત્યારે અમારી વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી। આવનાર દિવસોમાં અમે બધા સાથે મળીશું અને બધા એક ટીમ બનીને ભરૂચ લોકસભામાં અમારે કઈ રીતના જીતવું છે તરફ રણનીતિ અમે બધા સાથે રહીને બનાવીશું। જો કે હાલ આ અંગે સવાલ પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલને પણ અમે પૂછ્યો તો તેઓએ કહ્યું કે હાઈકમાન્ડને અમારો અભિપ્રાય મોકલી દીધો છે। પાર્ટીનું મોવડી મંડળ નિર્ણય કરશે। तो बीजी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रमुख ईशुदान गढ़वीए कहूं कि साथे रहीने लड़ीशुं तो भाजपने रोकी लईशुं। बंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पक्ष करवू नहीं करवू केटली सीटों पर करवू ए अंगेनो अमारो स्पष्ट अने जे योग्य लागतो तो एक कड़क अभिप्राय अमे अमारा मोवडी मंडळने आप्यो छे। परंतु पक्ष होय के परिवार सभ्यनो अधिकार होय छे मात्र एमने अभिप्राय आपवानो। आखरी निर्णय परिवार हो तो परिवार पड़े पक्ष हो तो पक्ष मोवडी मंडल करतुं होय छे एमनी सूझबूझ।
એમની દીર્ઘદ્રષ્ટિ પ્રમાણે અમારા અભિપ્રાય મુજબ નિર્ણય થાય એવું જરૂરી છે, પરંતુ મોવડી મંડળ જે કંઈ નિર્ણય કરશે એક પક્ષના સૈનિક તરીકે અમને સૌને સ્વીકાર્ય છે. લોકશાહી ખતમ થવા જઈ રહી છે ને એટલા માટે પાર્ટીથી ઉપર દેશ છે ને એના અનુસંધાન ઇન્ડિયા ગઠબંધનની સમજૂતી થઈ છે અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન અંતર્ગત અમે ગુજરાતમાં પણ ચૂંટણી લડવાની પહેલાં પણ મેં કહ્યું હતું કે સેન્ટ્રલી અત્યારે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની ચર્ચા ચાલી રહી છે અને સક્સેસ જશે. અત્યારે જે રીતે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે, હજી સત્તાવાર જાહેરાત નથી થઈ, પરંતુ જે રીતે સત્તાવાર જાહેરાત લાગે પહેલાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન દિલ્હીમાં અને ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યું છે એનો આનંદ છે. અને સ્વાભાવિકપણે સારી રીતે જો ગુજરાતમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન લડશે તો આ વખતે 26માંથી 26 ભાજપ નહીં લઈ જઈ શકે. આખા મામલે જ્યારે હવે ચૈતર વસાવાએ પ્રચારની શરૂઆત કરી છે ત્યારે વિશ્લેષકો કહી રહ્યા છે કે આ સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ આપને સમર્થન કેટલું આપે છે તે મોટો સવાલ છે. કોંગ્રેસની જે પરંપરાગત બેઠક હતી પહેલાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી એ પહેલાંથી અહેમદભાઈ પટેલ અને એના વારસદારો દીકરો અને દીકરી માટે પણ એ લોકોએ બહુ ટિકિટ મેળવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા. તાજેતરમાં જ એના માટે કોંગ્રેસ દિલ્હી સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી, પણ હવે ચૈતર વસાવાને મળ્યું છે. આવી પરિસ્થિતિની અંદર હવે કોંગ્રેસની હાલત શું થશે? ભરૂચ જિલ્લાની અંદર કોંગ્રેસ કેટલું આપને સમર્થન આપે છે એ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન થાય છે. અને જે રાજકીય રીતે ગણતરીઓ મંડાઈ રહી છે એમાં કોંગ્રેસના જે પરંપરાગત મતો હતા એમાં પછી એ બિન આદિવાસી હોય, આદિવાસી હોય કે મુસ્લિમ મતો હોય, એની અંદર વિભાજન જોવા પડશે. અહીં સૌથી મોટા સવાલો તો એ પણ છે કે શું મુમતાઝ પટેલ પાર્ટીથી નારાજ થશે? શું મુમતાઝ અપક્ષ લડશે? શું મુમતાઝ ભાજપમાં જોડાશે? શું ભરૂચ કોંગ્રેસ આમ આદમી પાર્ટીનો પ્રચાર નહીં કરે? આ તમામ સવાલોને લીધે જ ભરૂચ લોકસભાની બેઠક ખૂબ જ રસપ્રદ બની જશે. જોવું રહ્યું કે આગળ સ્થિતિ કેવી રહે છે.